वसुदेवस्तदेवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमाणुपुष्टं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। मुक्करोतो वासलं पगलदते गिरिरं योतुपात्मं वन्दे परमानुभवे माधव। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणव कृष्णाचार्य गोविंदाय नमो नमो। कर सरळ कुजवा कायतम कर्मजे सर्वण नयन मानस वापरत वैतव वैतव वा सर्व मेतव। जय जय करुणादि श्री महादेव संभव तुम्हें माता सपिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या तुम्हें सर्व। शांताकार भजन गण सपस नाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन संदन मेघ वर्णम सुभागमम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी वेदियानि वंदे विष्णु वंदे विष्णु भवभहरणं सर्वे लोकनाथं य ब्रह्मा वरुणं श्रेतं सतुनो दिवे सत्वे वंदे सागपदकमोपनिषदे गाय समागा दयानावसित तथागत्यन मंचापच्च यनिति योगिन यस्यानंत न विद्रु सुरासुर गणा देवा तस्मै नमो पपन पारिदात्रं तोत्रे व्यतिरेक प्राम ज्ञान मुद्रां पुष्टाय गीता मुक्ति या कुंदे नदू तुषारहार दौला या शुभ वस्त्रावता या मीनावार दडमधित करा या क्षेत्र प्रशासन या ब्रह्मार सुत शंकर प्रभु दिव्य देवे सदा व्यतीता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष श्री गुरु संसर्ग मन मुग्धारे बरन रघुबी बिमजोदाय फसारे बुद्धि तनु जाने की सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मनोहर हर लंकेश विकार जय मन ज्ञान गुण सागर जय कपीर्ति लोक उजागर राम दूत बलदामानी पुत्र पुष्पत नाम महावीर विक्रमी बजरंगी कुमति निवारे सुमी के संगिन कंचन वरण विराजे सुभिक्षा कानन कुंडल पवन केसा हाथ पदा ध्वजा विराजे काजे मूल जाने साजे शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन विद्यावान गुणिति सतुर राम काज करि वेको आतुर प्रभु सैसवेको ऋषिया राम लक्ष्मण सूक्ष्म रुद्री सिंह दिखावा बिकर दुबे लंका जरावा भीम रुद्री असुर सहारे रामचंद्र के काज सवर लाय संजीव लक्ष्मण जीवाय श्री रघुवीर किनाई बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय बरसन भाई सहत बदन तुम्हारो यश गावे यश पुत्र गावे संकादि ब्रह्मांड मूर्छा नारद सारद सहित ऐसा ये कुबेरे दिखपाल जहाते कवि गोविंद कैसे के कहाते तुम उकास गुए किनारा मिला रात बिना तुम्हारो मंत्र माना लंक्षे भय शब्द दाना युग शत जो जत पर बानुली तुम मधुर फरजान प्रभु मुदे का मिल मुकमा जल्दी लिट्टी के सर्जनाई दुगम का जगत के जेते सुगु अनुगुरु तुम्हारे तेते राम दुबारे पर वतना शब्द पैसा सब सुख लहरी तुम्हारी सदना तू मूर्ख हो को डना अपरते सुमारो आपे दिनों लोग हाथे गाते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाओ नाशे रोग हृदय से पिरा जपत नित्य मन बल बिरा संकट से अनुमान छुड़ाओ मन कर्म ज्ञान जोलाव सब पर राम तुझसे राजा तिनके का सुजाता और मनोजो कोलव सोते मिजन फल पाव चारो युपता तुम्हारे पंच गुजियारा साधु संत के तुम रुखवार सूर्य राम दुलाय सिद्धनो नित्य दाता यश विधि जान की माता राम रसाया तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भज राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अन कल पूर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त वो देवता शितन जन्म करे संकट कटे मिटे सब बिरा जो सुमरे मन बल बल बिरा जय 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 मन गोसाई कृपा करो जो सदबार पाठ करे कोई सुटे बंदी मासुक होई तुलसीदास सदा ऋषरा कीजिए नाथ जिमि डेरा पौना तनक संकट मंगल मुक्ति राम जय श्री राम जय हनुमान दादा जय जय श्री राम पौन तनक संकट मंगल मुक्ति राम जय श्री राम जय हनुमान दादा सीताराम राधे कृष्ण माँ लक्ष्मा विष्णु नारायण परमात्मा माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माँ देवती बुद्धिमान सरस्वती ब्रह्मणी माँ ब्रह्मा जी ब्रह्मता जय बजरंग बली जय 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 श्री राम।
તેઓ સત્ય પ્રતીક છે અને વેદની મર્યાદાના રક્ષક છે. શ્રી રામનો અવતાર જ જગતના જ કલ્યાણને માટે થયો છે. તે ગુરુ પિતા અને માતાના વચનોનો અનુસાર ચાલનારા છે. તે ગુરુ અને પિતા અને માતાના વચનો અનુસાર ચાલનારા છે. દુષ્ટોના દળનો નાશ કરનારા અને વેદ દેવતાઓના હિતકારી છે. નિત્ય અને પ્રેમ પરમાર્થ અને સર્વાર્થ અને શ્રી રામચંદ્રજીની સમાન અહીંયા અથાત તત્વથી જ કોઈ નથી. અથાત અને તત્વથી કોઈ નથી જાણતું કે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ અને મહાદેવ, ચંદ્ર અને સૂર્ય, દિક્પાળ અને માયા અને જીવ અને સર્વે કર્મ અને કાળ, તે શેષજી અને પૃથ્વી તથા પાતાળનાથ, અન્યાય અને રાજા અને આદિ જ્યાં સુધી પ્રભુતા છે અને યોગીની સિદ્ધિઓ અને જે વેદ અને શાસ્ત્રોમાં ગવાઈ રહી છે, કે હૃદયમાં સારી રીતે વિચાર કરીને જુઓ તો એ સ્પષ્ટ દેખાશે કે શ્રી રામની યાજ્ઞા સૌથી જ ઉપર છે. અથાત અને શ્રી રામ સૌના એક જ માત્ર મહાન મહેશ્વર જ છે. માટે શ્રી રામની યાજ્ઞા અને ઈચ્છામાં રહેવાથી જ આપણા સૌનું હિત થશે. આ તત્વ અને રહસ્યને સમજીને હવે તમે જનો જે સર્વેને સમત હોય એ જ મળીને કરો. શ્રી રામજીનો રાજ્યાભિષેક સૌને માટે સુખદાયક છે. મંગળ અને આનંદનો મૂળ આજ જ એક જ માર્ગ જ છે. હવે શ્રી રઘુનાથજી અયોધ્યા કઈ રીતે ચાલે વિચારીને કહો, જેથી એક જ ઉપાય કરી શકાય. મુનિ શિષ્ટ વશિષ્ઠજીની નીતિ પરમાર્થ અને સર્વ સ્વાર્થ અને લૌકિક હિત અને તરબોળ થયેલા વાણી સર્વે એ જ આદરપૂર્વક સાંભળે, પણ કોઈને કોઈ ઉત્તર આવડતો નથી. બધા લોકો ભોળા અને વિચાર શક્તિથી રહિત થઈ ગયા. પછી ભરતે શીશ નમાવી હાથ જોડ્યા કે ભરતજીએ કહ્યું, સૂર્ય વંશમાં એકથી અધિક મોટા ઘણા રાજા થઈ ગયા છે. સર્વેના જ જન્મનું કારણ પિતા માતા હોય છે. સર્વેના જ જન્મનું કારણ પિતા ને માતા જ હોય છે.
અને શુભ અને અશુભ કર્મો જ કર્મોનું ફળ જ વિધાતા જ આપે છે. કે આપને આશીષ જ એક જ એવી જશે કે જે દુઃખોનું દમન કરીને જ સમસ્ત કલ્યાણને જ સમજાવી દે જશે. આ જગત જાણે છે. હે સ્વામી, આપ એ જ છો કે જેમણે વિધાતાની ગતિ વિધાનને પણ રોકી દીધી. આપે જે ટેક ટીકી દીધી, આપે જે ટેક અને ટેકી દીધી, જે નિશ્ચય કરી લીધો તેને કોણ ટાળી શકે છે? હવે આપ મને ઉપાય પૂછો છો. હે સર્વે, મારું દુર્ભાગ્ય જ છે કે ભરતજીના પ્રેમમાં વસનોને સાંભળીને ગુરુજીના હૃદયમાં પ્રેમ ઉભરાયો. કે ભરતજી બોલ્યા, હે થાત, વાત સત્ય છે, પણ છે રામજીની કૃપાથી જ આ રામ વિમુખ ને તો સપનામાં સિદ્ધિ નથી મળતી. હે તાત, હું એક જ વાત કહેતા શકો સાય છું. બુદ્ધિમાન લોકો સર્વેશ્વ જતું જોઈને જ અડધાની રક્ષા માટે અડધું જ છોડી દેશે. માટે તમે બંને ભાઈ ભરત શત્રુઘ્ન અને વનમાં જ જાઓ અને લક્ષ્મણ, સીતા અને શ્રી રામને પાછા વાળવામાં આવે. આ સુંદર વચન સાંભળીને બંને ભાઈ હર્ષિત થઈ ગયા. તેમના સર્વે અંગ અને પરમાદની જ પરિપૂર્ણ થઈ ગયા. તેમના જ મન પ્રસન્ન થઈ ગયા કે શરીરમાં તેજ અને સુશોભિત થઈ ગયું. કે જાણે રાજા દશરથ જીવી ઉઠ્યા હોય અને શ્રી રામચંદ્રજી રાજા થઈ ગયા હોય અને અન્ય લોકોને તો આમાં લાભ અધિક અને હાનિ ઓછી પ્રતીત થઈ. પરંતુ રાણીઓને તો દુઃખ જ સુખ સમાન જ હતા. રામ લક્ષ્મણ વનમાં રહે કે ભરત શત્રુઘ્ન બે પુત્રોને વિયોગ તો રહેશે જ. એ સમજીને તે સર્વે રોવા લાગી. કે ભરતજી કહેવા લાગ્યા, મુનિએ એ જે કહ્યું તે કરવાથી જગત ભરના જ જીવોને પ્રેમની ઈચ્છત વસુત આપવાનું ફળ હશે. 14 વર્ષ તો શું હું
જન્મ મારો જ આખો વનમાં જ વાસ કરીશ, મારા માટે આનાથી સઢિયાતું અન્ય કોઈ સુખ નથી. શ્રી રામચંદ્રજી અને સીતાજી હૃદય ને જાણનારા છે. શ્રી રામચંદ્રજી અને સીતાજી હૃદય ને જાણનારા છે અને આપ સર્વેશ્વર તથા સૂક્ષ્મ છો, તો આપ જ આ સત્ય કહી રહ્યા હોવ તો હે નાથ, આપના વસનોને પ્રમાણ કરો, એના પ્રમાણે જ આયુ અવસ્થા જ કરો. ભરતજીના વસન સાંભળીને અને એમનો પ્રેમ જોઈને સમસ્ત સભા સહિત મુનિ વશિષ્ઠજી વિદેહ થઈ ગયા. કોઈને પોતાના દેહનું ભાન ન રહ્યું. ભરતજીનો મહાન મહિમા સમુદ્ર છે. મુનિની બુદ્ધિ એના તટ પર અબળા જ સ્ત્રીની સમાન ઊભી છે. તે એ સમુદ્રની પાર જવાશે. એ માટે જ એને હૃદયમાં જ ઉપાય પણ શોધ્યા, પરંતુ તેને પાર કરવાના સાધન નાવ, વાહન કે બેડો કોઈ પણ નથી. પામતીને ભરતજીનો મહિમા બીજો કોણ કરશે? તળાવની સીમોમાં ક્યાંય સમુદ્ર સમાય શકે? તળાવની સીપોમાં ક્યાંય સમુદ્ર સમાય શકે? કે મુનિ વશિષ્ઠજીના અંતરયાત્માને ભરતજી ઘણા જ ગમ્યા. મુનિ વશિષ્ઠજીના અંતરયાત્માને જ ભરતજી ઘણા જ ગમ્યા અને તેઓ સમાજ સહિત શ્રી રામચંદ્રજી પાસે આવ્યા. પ્રભુ શ્રી રઘુનાથ શ્રી રામચંદ્રજી પ્રણામ કરી પ્રથમ આસન આપીને બધાએ લોકો મુનિની યાજ્ઞા સાંભળીને બેસી ગયા. કે ગુરુ વશિષ્ઠ દેશ અને કાળ અને અવસર અને અનુસાર વિચાર કરીને વસન બોલ્યા. હે સર્વેશ, હે સૂક્ષ્મ, હે ધર્મ, હે નીતિ અને ગુણ, હે જ્ઞાનના ભંડાર રામ, સાંભળો. હે સર્વેશ, હે સૂક્ષ્મ, હે ધર્મ અને નીતિ અને ગુણ અને જ્ઞાનના ભંડાર રામ, સાંભળો. આપ સોના હૃદયની અંતર વસો છો અને સોના ભલા બુરા ને ભાવોને જાણો છો. આપ સોના હૃદયની ભીતર વસો છો અને સોના ભલા બુરા ને ભાવોને જાણો છો. જેથી પૂર્વવાસીઓ માતાઓને ભરતનું હિત થાય તેવો જ ઉપાય બતાવો. આત સુખી
લોકો ક્યારેય વિચારને નથી કરતા. જુગારીને પોતાનો જ દાવ સૂઝે છે. મુનિના વસનો સાંભળીને શ્રી રઘુનાથજી કહેવા લાગ્યા, હે નાથ, ઉપાય તો આપના જ હાથમાં જશે. આપની ઈચ્છા અનુસાર રહેવા અને આપની જ આજ્ઞાને સત્ય કરીને જ પ્રસન્નતા પૂર્વક પાલન કરવામાં જ સર્વેનું હિત છે. પ્રથમ તો મને જ જે આજ્ઞા હોય હું એ જ શિખામણને માથે ચડાવીને જ પાડું. વળી હે ગોસાઈ, આપ જેને જેમ કહેશો તે બધી જ રીતે સેવામાં લાગી જશે. યાજ્ઞા પાલનને કરશે. મુનિ વશિષ્ઠજી કહેવા લાગ્યા, હે રામ, તમે ખરું કહ્યું, પણ ભરતના પ્રેમ વિચારને રહેવા ન દીધો. એટલે હું વાર કહું છું કે મારી બુદ્ધિ ભરતની ભક્તિને વશ થઈ ગઈ છે. મારી સમજણમાં જ તો ભરતની ઋષિને જ રાખીને જે કંઈ કરવામાં આવશે, શિવજી સાક્ષી છે, તે સર્વે શુભ જ થશે. કે પ્રથમ ભરતની વિનંતી આદર પૂર્વક સાંભળી લો. પછી તેના પર વિચાર કરો અને પછી સાધુ મત, લોકમત અને રાજનીતિ અને વેદનો નિછોડ કાઢીને એમ જ કરશો કે ભરતજી પર ગુરુજીનો સ્નેહ જોઈને શ્રી રામચંદ્રજીના હૃદયમાં વિશેષ આનંદ થયો. ભરતજીને જ ધર્મ દુર્ધર અને તન અને મન વસનથી પોતાના સેવક જાણીને શ્રી રામચંદ્રજી ગુરુની આજ્ઞાને અનુકૂળ મનોહર કોમળ અને કલ્યાણ મૂળ વચન બોલ્યા. હે નાથ, આપ સોગંદ અને પિતાજીના શરણોની દુહાઈ છે. હું સત્ય કહું છું કે વિશ્વભરમાં જ ભરતના સમાન ભાઈ કોઈ થયો જ નથી. કે જે લોકો ગુરુના શરણ કમળમાં અનુરાગી છે, જે લોકો ગુરુના શરણ કમળમાં અનુરાગી છે, તે લોકમાય લૌકિક અને દ્રષ્ટિથી અને વેદોમાય પારમાર્થિક અને દ્રષ્ટિથી જ મહા ભાગ્યશાળી હોય છે. જે લોકો ગુરુ અને શરણ કમળોમાં જ અનુરાગી છે, તે લોકમાય લૌકિક અને દ્રષ્ટિથી અને વેદોમાય પારમાર્થિક દ્રષ્ટિથી મહાભાગ્યશાળી હોય છે. વળી જેના પર આપ ગુરુનો આવો સ્નેહ છે, તે ભરતના ભાગ્યને કોણ કહી શકે છે?
કોઈ પણને ગમે તેવા ગુરુ બેહે અને ગુરુ બનાવવાની જરૂર છે. કોઈ પણ માણસ ફરજિયાત ગુરુ હોવા દો. નાનો ભાઈ જાણીને ભરતના માટે તેની પ્રશંસા કરવામાં મારી બુદ્ધિ સકોસાય છે. છતાંય હું તો આજ કહીશ કે ભરત જે કહે છે તે કરવામાં જ ભલાય છે. આવું કહીને શ્રી રામચંદ્રજી ચૂપ થઈ ગયા. પછી મુનિ એ ભરતજીને કહ્યું, હે तात સર્વે સંકોચ તજીને કૃપાના સાગર પોતાના પ્રિય ભાઈને પોતાના હૃદયની વાત કહી સંભળાવો. મુનિના વચન સાંભળીને અને ભરતજીના મુનિના વચન સાંભળીને અને શ્રી રામચંદ્રજીના વલણને જોઈ ગુરુ તથા સ્વામી સારી પેઠે પોતાનાનું કુળ જાણીને બધો ભાર પોતાના જ ઉપર સમજીને ભરતજી કંઈ કહી નથી શકતા હે વિચાર કરવા લાગ્યા. શરીરથી પુલકિત થઈને તે સભામાં ઉભા થઈ ગયા. કમળ સમાન નેત્રોમાં પ્રેમ સુરું પૂર આવી ગયું. એ બોલ્યા કે હે મારું કહેવું તો મુનિ નાથે જ નભાવી દીધું. જે કંઈ હું કહી શકતો હતો તે એમણે જ કહી દીધું. આનાથી અધિક હું શું કહું? પોતાના સ્વામીનો સ્વભાવ હું જાણું છું. હે અપરાધી પર ક્યારેય ક્રોધ નથી કરતા. મારા પર તો એમની વિશેષ કૃપા અને સ્નેહ છે કે મેં ખેલમાં પણ ક્યારેય તેમની રીસ અને અપ્રસન્નતા નથી જોઈ. નાનપણથી જ મેં એમનો સાથ નથી છોડ્યો અને તેમણે મારા મનને ક્યારેય નથી છોડ્યું. તેમણે મારા મનને ક્યારેય નથી છોડ્યું. મારા મનને પ્રતિકૂળ કોઈ કાર્ય નથી કર્યું. મેં પ્રભુની કૃપાની રીતિને હૃદયમાં સારી રીતે જોઈ છે. મારા હારવા સતાય રમતમાં પ્રભુ મને જીતાડતા રહ્યા છે. મારા હારવા સતાય રમતમાં પ્રભુ મને જીતાડવા રહ્યા છે.
મેં પણ એમ જ અને સંકોચ ત્યારે સામું મોં નથી ખોલ્યું. પ્રેમના તરસ્યા મારા નેત્રો આજ સુધી પ્રભુના દર્શનથી તૃપ્ત નથી થયા. પરંતુ વિધાતા મારા લાડને સ્નેહને સહી ન શકાય. તેને નિસ્સ માતાને બહાને મારા અને સ્વામીના વસને અંતર નાખી દીધું. આ પણ કહેવું આજે મને શોભા નથી આપતું. કેમ કે પોતાના માનવાથી કોણ સાધુ અને પવિત્ર થયો છે કે જેને બીજા સાધુ અને પવિત્ર માને એ જ સાધુ છે. જેને બીજા સાધુ અને પવિત્ર માને એ જ સાધુ છે. કે માતા નિશ છે અને હું સદા સારી અને સાધુ છું એવું હૃદયમાં લાવવું જ કરોડો દુરાસાર જ સમાન છે. હું કોદરાનો જ ડોડો ઉત્તમ ડાંગર પકવી શકે છે. કોદરાના છોડ ઉપર ઉત્તમ ડાંગર પાકી શકે છે. શું કાળી શીપ મોતી ઉત્પન્ન કરી શકે છે? સપનામાં એ કોઈનો દોષનો લેશ માત્ર નથી. સપનામાં કોઈના દોષનો લેશ માત્ર નથી. સાંભળજો. સપનામાં કોઈના દોષનો લેશ માત્ર નથી. મારું દુર્ભાગ્ય જ અંગાધ સમુદ્ર છે. મેં પોતાના પાપોના પરિણામ સમજ્યા વિના જ માતાને કટુ વસન કહીને આયુથ જ બાળ્યા છે. હું પોતાના હૃદયમાં બધી જ બાજુ શોધ કરીને હારી ગયો. મારી ભલાઈનું કોઈ સાધન નથી સૂઝતું. એક જ રીતે ભલે જ નિત્ય જ મારું ભલું છે. તે આ છે કે ગુરુ મહારાજ સર્વસમર્થ છે અને શ્રી સીતારામ મારા સ્વામી છે. આથી પરિણામ મને સારું જણાઈ રહ્યું છે. આથી જ પરિણામ મને સારું જણાઈ રહ્યું છે. સાધુ સભા ગુરુ પ્રભુ નિકટ કહી સુથલ સતી ભાઈ પ્રેમ પપ સુમક કી જૂઠ ફુર જાનો મુનિ રઘુ રાવ. કે સાધુઓની સભામાં ગુરુજી અને સ્વામીની સમીપ અને આ પવિત્ર તીર્થ સ્થાનમાં હું સત્ય ભાવથી જ કહું છું. આ પ્રેમો છે કે પરપસ
ખરું ખરું છે કે ખોટું, આને સર્વેશ્વ અને મુનિ વશિષ્ઠજી અને અંતરયામી જ શ્રી રઘુનાથજી જાણે છે. પ્રેમ ના પણને નિભાવીને મહારાજ મરવું, પ્રેમના પ્રણને નિભાવીને મહારાજ મરવું અને માતાની કુબુદ્ધિ બંનેનો સાક્ષી સમસ્ત સંસાર છે. મહારાજ મરવું અને માતાની કુબુદ્ધિ બંનેનો સાક્ષી સમસ્ત સંસાર છે. માતાઓ આકુળ છે, તે જોઈ શકાતી નથી. અવધપુરીના નર નારીને સૂક્ષ્મ તાપથી જ બળી રહ્યા છે. હું જ આ સર્વે અનથનું મૂળ છું. આ સાંભળીને અને સમજીને મેં સર્વે દુઃખ સહ્યા છે. શ્રી રઘુનાથજી લક્ષ્મણ અને સીતાજીની સાથે મુનિઓનો વેશ ધારણ કરીને વિના પગપાળા પહેરે, પગપાળા જ સીતાજીની સાથે મુનિઓનો વેશ ધારણ કરીને વિના પગપાળા પહેરે, પગપાળા જ વનમાં ચાલ્યા ગયા. આ સાંભળીને શંકરજીની સાક્ષી છે કે આવો આઘાત થવા છતાંય હું જીવતો રહ્યો. આ સાંભળતા જ મારા પ્રાણ ન નીકળી ગયા. ભલે નિષાદ રાજનો પ્રેમ જોઈને પણ આ વજ્રથી કઠોર હૃદય કાળું ન થયું ને ફાટી ન પડ્યું કે હવે અહીં આવીને સર્વે આંખે નિહાળી લીધું. આ જળ અને જીવ જીવતો રહીને સર્વે સહાવશે. શ્રી રામજી અને લક્ષ્મણ અને સીતાજીને જોઈને રસ્તાની નાગણો અને વિષી પણ પોતાના ભયાનક વિષ અને તીવ્ર ક્રોધને ત્યાગી દેશે. તેજ શ્રી રઘુનાથ અને લક્ષ્મણ અને સીતાજીને શત્રુ જાણ્યા કે કૈકેયીના પુત્ર મુજ સિવાય બીજા કોને દેવ દુઃખ સહાવશે. અત્યંત આકુળ થતા દુઃખ અને પ્રેમ વિનય અને નીતિમાત્ર બોળ થયે ભરતજીની શિષ્ટ વાણી સાંભળીને સર્વે લોકો શોકમાં મગ્ન થઈ ગયા.
સમસ્ત સભામાં વિષાદ સવાઈ ગયો કે જાણે કમળ ના વન પર હિમ પડી ગયું હોય. પછી જ્ઞાની મુનિ વશિષ્ઠજીએ અનેક પ્રકારની જૂની નીતિ આશિક અને કથાઓ કહીને ભરતજીનું સમાધાન કર્યું. પછી સૂર્ય કુળ રૂપી ઉમંદ વનને પ્રફુલ્લિત કરનારા ચંદ્ર રઘુનાથ ઉષિત વસન બોલ્યા, હે तात, તમે પોતાના હૃદયમાં આયુધ ગ્લાનિ કરો છો. હે तात, તમે પોતાના હૃદયમાં આયુધ ગ્લાનિ કરો છો. જીવની ગતિ ને ઈશ્વર ને આદિન જાણો. જીવની ગતિ ઈશ્વર ને આદિન જાણો. મારા મતને પર ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન ત્રણે કાળો અને સર્વગ પૃથ્વી અને પાતાળ ત્રણે લોકના સર્વે પુણ્ય આત્મા પુરુષ તમારાથી જ નિશે પાછળ છે કે હૃદયમાં પણ તમારા પર કુટિલતાનો આરોપ વિચારવાથી આ લોક અહીંના સુખ યશ આદિ બગડી જાય છે. અને પરલોક પણ નષ્ટ થઈ જાય છે. મરણ પછી સારી ગતિ મળતી નથી. માતા કૈકેયીને તો તે જ સુખ દોષ આપે છે. માતા કૈકેયીને તો તે જ મૂર્ખ દોષ આપે છે કે જેને ગુરુ અને સાધુઓની સભાનું સેવન નથી કર્યું. જેણે ગુરુ અને સાધુઓની સભાનું સેવન નથી કર્યું. એટલે ગુરુ બનાવ્યો નો હોય, તમને ગમે એ રામાયણ કહે છે, હું ને કહેતો શાસ્ત્ર. હે ભરત, તમારું નામ સ્મરણ કરતા જ સર્વે પાપ અને અજ્ઞાન અને સમસ્ત અમંગળોના સમૂહ નષ્ટ થઈ જશે તથા આ લોકમાં સુંદર યશ અને પરલોકમાં સુખ પ્રાપ્ત થશે. હે ભરત, હું સર્વભાવથી જ સત્ય કહું છું. હે ભરત, હું સર્વભાવથી સત્ય કહું છું. શિવજીની સાક્ષી છે. આ પૃથ્વી તમારાથી જ ટકાવેલી ટકી રહી છે. હે तात, તમે આયુધ કુતક ન કરો. વેર અને પ્રેમ છુપાવ્યો નથી છુપાતો. વેર અને પ્રેમ છુપાવ્યો નથી છુપાતો. પછી અને પશુ મુનિઓની પાસે નિભ્યતાથી ચાલ્યા જાય છે, પરંતુ હિંસા કરનારા
પારધીઓને જોતા જ નાસી જાય છે. મિત્ર અને શત્રુને પશુ પક્ષી પણ ઓળખી લે છે. મિત્ર અને શત્રુને પશુ પક્ષી પણ ઓળખી લે છે. વળી મનુષ્ય શરીર તો ગુણ અને જ્ઞાનનો ભંડાર જ છે. હે તા, હું તમને સારી રીતે જાણું છું. શું કરું? ચિત્તમાં મોટી અવઢવ લીધા છે. રાજાએ મને ત્યાગીને સત્ય રાખ્યું. રાજાએ મને ત્યાગીને સત્ય રાખ્યું અને પ્રેમ પ્રાણના માટે શરીર છોડી દીધું. રાજાએ મને ત્યાગીને સત્ય રાખ્યું અને પ્રેમ પ્રાણના માટે શરીર છોડી દીધું. તેમના વસનને ટાળવાથી મનમાં શોક થાય છે. તેનાથી અધિક તમારો સંકોચ છે. આ ઉપરાંત ગુરુએ મને આજ્ઞા આપી છે. માટે હવે તમે જે કંઈ કહો અવશ્ય જ હું એ જ કરવા ઈચ્છું છું. તમે મનને પ્રસન્ન કરી અને સકોશો ત્યાગ કરી જે કંઈ કહેશો, જે કંઈ કહો હું આજે જ કરું. સત્ય પ્રતીક્ષા રઘુકુળ શિષ્ટ શ્રી રામનું આ વસન સાંભળીને આખો સમાજ સુખી થઈ. આ વસન સાંભળીને આખો સમાજ સુખી થઈ ગયો. દેવ ગણો સહિત દેવરાજ ઇન્દ્ર ભયભીત થઈને વિચાર કરવા લાગ્યો કે હવે બન્યું બનાવ્યું કામ બગડવા જ માગે છે. કઈ ઉપાય કરી શકતો નથી. ત્યારે તે સર્વે મનોમન શ્રી રામની જ શરણમાં ગયા. વળી તેઓ વિચાર કરીને પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે શ્રી રઘુનાથજી તો ભગતની ભક્તિને જ વશ છે. કે શ્રી રઘુનાથજી ભગતની ભક્તિને વશ છે. અબરીશ અને દુવાસાની ઘટના યાદ કરીને તો દેવોને ઇન્દ્ર બિલકુલ જ નિરાશ થઈ ગયા. અગાઉ દેવતાઓએ ઘણા જ સમય સુધી દુઃખ સહ્યા પછી ભગત પ્રહલાદ નરસિંહ
ભગવાનને પ્રગટ કર્યા હતા. સર્વે દેવતા પરસ્પર કાન કરડીને જ માથું પીટીને કહે છે કે હવે આપસ વખતે આ વખતે દેવોનું જ કાર્ય ભરતજીના હાથમાં છે કે હે દેવો, અન્ય કોઈ ઉપાય દેખાતો નથી. શ્રી રામજી પોતાના શિષ્ટ સેવકોની સેવાને માને છે. શ્રી રામજી પોતાના શિષ્ટ સેવકોની સેવાને માને છે, અર્થાત એમના ભક્તની કોઈ સેવા કરે છે તો તેના પર ઘણા જ પ્રસન્ન થાય છે. એટલે પોતાના ગુણ અને શીલથી શ્રી રામને જ વશમાં કરનારા ભરતજીનું જ સર્વે લોકો પોતાના હૃદયમાં પ્રેમ સહિત સ્મરણ કરો. દેવતાઓ મત સાંભળીને દેવગુરુ બહુસપતિએ કહ્યું, સારો વિચાર કર્યો, તમારા ભાગ્ય માટે છે. દેવતાઓનો મત સાંભળીને દેવગુરુ બહુસપતિએ કહ્યું કે સારો વિચાર કર્યો, તમારા ભાગ્ય જ માટે જ છે. ભરતજીના શરણોનો પ્રેમ જગતમાં સમસ્ત શુભ અને મંગળનો મૂળ છે. સીતાનાથ શ્રી રામના સેવકની સેવા સેંકડો કામ ઘેનું સમાન સુંદર છે. તમારા મનમાં ભરતજીની ભક્તિ આવી છે તો હવે શોક છોડી દો. દેવતાઓ વાત બનાવી દીધી. હે દેવરાજ, ભરતજીનો પ્રભાવ તો જુઓ. શ્રી રઘુનાથજી સહજ સર્વભાવથી જ એમને પુણ્ય રૂપે જ વશમાં છે. હે દેવો, ભરતજીને શ્રી રામચંદ્રજીનો જો પડસાયાની જેમ તેમનું અનુસરણ કરનારા જાણીને મન શીતળ કરો. ડરવાની કોઈ વાત નથી. બહુસપતિ દેવગુરુ બહુસપતિ અને દેવતાઓની સ્મિત પરસ્પરનો વિચાર અને એમનો શોક સાંભળીને અંતર્યામી પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીને સંકોચ થયો કે ભરતજી પોતાના મનમાં સર્વે ભાર પોતાના જ માટે જાણ્યું અને તેઓ હૃદયમાં કરોડો પ્રકારના
અનુમાન વિચાર કરવા લાગ્યા. બધી રીતે વિચાર કરીને અંતમાં એમણે મનમાં એ જ નિર્ણય કર્યો કે શ્રી રામચંદ્રજીની આજ્ઞામાં બધી રીતે વિચાર કરીને અંતમાં એમણે મનમાં જ નિર્ણય કર્યો કે શ્રી રામની આજ્ઞામાં જો પોતાનું કલ્યાણ છે, શ્રી રામની આજ્ઞામાં જ પોતાનું કલ્યાણ છે કે શ્રી રામજીએ પોતાનું પણ છોડીને મારું પણ રાખ્યું. આ કઈ ઓછી કૃપા અને સ્નેહ નથી કર્યો, અથાત અત્યંત જ અનુગ્રહ અને સ્નેહ કર્યો. શ્રી જાનકીનાથજીએ સર્વે પ્રકારે મારા પર અત્યંત અપાર અનુગ્રહ કર્યો. તત્સ્વાત ભરતજી બંને કર કમળ જોડીને પ્રણામ કરી બોલ્યા, હે સ્વામી, હે કૃપાના સમુદ્ર, હે અંતર્યામી, હવે હું અધિક શું કહું અને શું કહેવાવું? ગુરુ મહારાજ પ્રસન્ન અને સ્વામીને અનુકૂળ જાણીને મારા મલિન મનની કલિપત પીડા મટી ગઈ. वसुदेवस्तं देवं कंससारुरमर्दनं देवकी परमाणं पुष्टं वन्दे जगद्गुरुं. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव. मुक्करतो वासलं पगलदति गिरिरं यतुपातमो वन्दे परमानन्दे महाराज. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पुनः कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. कर शरण कुजवा कायदम कर्म जो सर्वण नयन मानस वापरत वैत वा सर्व में तक्षमक्ष जय जय करुणा दे श्री महादेव समो. तमे माता से पिता तमे बंधु सखा तमे विद्या तमे सर्व. सीताराम सीताराम. हे माँ भवानी, माँ भगवती, माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मा, विष्णु, उमा, नारायण, परमात्मा, परमेश्वरी. हे राधे कृष्ण. हे गुरिख्या हनुमान जी महाराज तुमने जय जय बजरंगी, जय श्री राम, जय श्री राम.